Today we will learn Unit 23, Stay Safe. আজ আমরা অধ্যায় 23, নিরাপদ থাকো শিখব। We will talk about natural disasters like earthquake, cyclone, and tsunami. আমরা ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে কথা বলবো। We will also learn how to stay safe during these disasters. এছাড়াও আমরা শিখব কিভাবে এসব দুর্যোগের সময় নিরাপদ থাকতে হয়। Let's start our lesson. Are you ready? চলো আমরা পাঠ শুরু করি। তোমরা কি প্রস্তুত? Unit 23, Lessons 1 to 8, অধ্যায় 23, পাঠ 1 থেকে 8। Stay safe. নিরাপদ থাকো। A look at the pictures and talk about them. ছবিগুলো দেখো এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করো। 1 earthquake, 1 ভূমিকম্প, 2 tsunami, 2 সুনামি, 3 cyclone, 3 ঘূর্ণিঝড়, 4 river erosion, 4 নদী ভাঙন। Earthquake, ভূমিকম্প, the ground shakes and buildings may fall. মাটি কেঁপে ওঠে এবং দালানকোঠা ধসে পড়তে পারে। People should stay safe under a table or door frame. মানুষের উচিত টেবিল বা দরজার চৌকাঠের নিচে নিরাপদে থাকা। Tsunami, সুনামি, a huge wave comes to the land after an earthquake in the sea. সমুদ্রে ভূমিকম্পের পর একটি বিশাল ঢেউ স্থলভাগে আছড়ে পড়ে। People should go to higher ground. মানুষের উচিত উঁচু স্থানে চলে যাওয়া। Cyclone, ঘূর্ণিঝড়, very strong wind and rain. প্রচণ্ড শক্তিশালী বাতাস এবং বৃষ্টি। River erosion, নদীর ভাঙন, the river slowly wears away its banks and land near it. নদী ধীরে ধীরে তার তীর এবং নিকটবর্তী ভূমি ক্ষয় করে। Houses, trees, and roads near the river can be damaged. নদীর কাছের বাড়িঘর, গাছপালা এবং রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। People should move to a safe place away from the river. মানুষের উচিত নদী থেকে দূরে একটি নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া। B. Read and say. Write the number of the picture from activity and next to the correct word. পড়ো এবং বলো। কার্যকলাপ A থেকে ছবিটির নম্বরটি সঠিক শব্দের পাশে লেখো। 3. Cyclone. 4. River erosion. 1. Earthquake. 2. Tsunami. See, listen, say and read. শুনো, বলো এবং পড়ো। Anita, Officer, we heard about the earthquake in Nepal. Officer, আমরা নেপালে ভূমিকম্পের খবর শুনেছি। It was terrible. এটা ভয়ঙ্কর ছিল। Sad, yes, I'm very sad about it. হ্যাঁ, আমি এটার জন্য খুব দুঃখিত। Anita, I'm afraid. আমি ভয় পাচ্ছি। There are many disasters in the world. পৃথিবীতে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। Last month, we lost some of our land because of river erosion, and last year, a cyclone destroyed many buildings and trees. গত মাসে, নদীর ক্ষয় আমাদের কিছু জমি নষ্ট করেছে, আর গত বছর একটি ঘূর্ণিঝড় অনেক বাড়ি এবং গাছ ধ্বংস করেছে। What's next? পরের কি হতে পারে? Officer, well, the TV news can tell US about cyclones, and we can often see signs of river erosion. ঠিক আছে, টিভি সংবাদ আমাদের ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে বলতে পারে। আর আমরা প্রায়ই নদীর ক্ষয়ের চিহ্ন দেখতে পাই। So far no one knows when an earthquake will happen. এখন পর্যন্ত কেউ জানে না কখন ভূমিকম্প হবে। Asad, what can we do? আমরা কি করতে পারি? Officer, you shouldn't worry too much. We can prepare for natural disasters. তোমাদের খুব বেশি চিন্তা করা উচিত নয়। আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি। Here is a leaflet. এখানে একটি পামফ্লেট আছে। D. Read again. Answer the questions. আবার পড়ো। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। 1. Where was the earthquake Anita talked about? অনিতা যে ভূমিকম্পের কথা বলেছিল, সেটি কোথায় হয়েছিল? The earthquake Anita talked about was in Nepal. অনিতা যে ভূমিকম্পের কথা বলেছিল, সেটি নেপালে হয়েছিল। 2. When did Anita's family lose some land? অনিতার পরিবার কখন কিছু জমি হারিয়েছিল? Anita's family lost some land last month. অনিতার পরিবার গত মাসে কিছু জমি হারিয়েছে। 3. Why did her family lose some land? কেন তার পরিবার কিছু জমি হারিয়েছিল? Her family lost land because of river erosion. নদী ভাঙ্গনের কারণে তার পরিবার জমি হারিয়েছে। 4. What destroyed many buildings and trees last year? গত বছর কি অনেক দালানকোঠা ও গাছপালা ধ্বংস করেছিল? A cyclone destroyed many buildings and trees last year. গত বছর একটি ঘূর্ণিঝড় অনেক দালানকোঠা ও গাছপালা ধ্বংস করেছিল। 5. Which natural disaster can the TV news tell US about? টিভির খবরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলা যায়? The TV news can tell US about cyclones. টিভির খবরে ঘূর্ণিঝড়ের কথা বলা যায়। E-group work. দলগত কাজ। Have you experienced a natural disaster in your life?
তুমি কি তোমার জীবনে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছেন? হোয়াট কাইন্ড অফ ন্যাচারাল ডিজাস্টার ওয়াজ ইট? সেটি কী ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল? ওয়েন ওয়াজ ইট? কখন হয়েছিল? অর ইম্যাজিন আ ডিজাস্টার। অথবা একটি দুর্যোগ কল্পনা করো। ইয়েস, আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্সড আ ফ্লাড। হ্যাঁ, আমি বন্যার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ইট হ্যাপেন্ড 2 years ago ডিউরিং দ্য রেইনি সিজন। এটা 2 বছর আগে বর্ষাকালে হয়েছিল। ওয়াটার এন্টার্ড আওয়ার ভিলেজ অ্যান্ড মেনি রোডস ওয়ার আন্ডার ওয়াটার। আমাদের গ্রামে জল ঢুকে গিয়েছিল এবং অনেক রাস্তা জলের নিচে চলে গিয়েছিল। ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট টু গো টু স্কুল অর ওয়ার্ক। স্কুলে বা কাজে যাওয়া কঠিন ছিল। এভরিওয়ান হ্যাড টু স্টে অ্যাট হোম আনটিল দ্য ওয়াটার ওয়েন্ট ডাউন। জল না নামা পর্যন্ত সবাইকে বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। অর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইম্যাজিন ওয়ান, অথবা যদি তুমি একটি কল্পনা করতে চাও, আই ইম্যাজিন আ সাইক্লোন হিটিং আওয়ার টাউন। ইট ইজ ভেরি উইন্ডি অ্যান্ড রেইনি। Trees fall, and many houses are damaged. People stay in safe places until it passes. I hope nobody gets hurt. আমি কল্পনা করছি যে একটি ঘূর্ণিঝড় আমাদের শহরে আঘাত হেনেছে। খুব ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি হচ্ছে। গাছপালা ভেঙে পড়ছে এবং অনেক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটি চলে না যাওয়া পর্যন্ত লোকেরা নিরাপদ স্থানে থাকছে। আমি আশা করি কেউ যেন আহত না হয়। ইফ লুক, লিসেন অ্যান্ড সে। দেখো, শোনো এবং বলো। ব্যাটারিজ, ব্যাটারি, টর্চ, হাতোল্যাম্প, ফার্স্ট এইড কিট, প্রাথমিক চিকিৎসার কিট, ড্রাইড ফুডস, শুকনো খাবার। জি। পেয়ারওয়ার্ক, which of the things in activity F do you have in your home? Ask and answer, জোড়ায় কাজ। অ্যাক্টিভিটি এফ এ উল্লেখিত জিনিসগুলোর মধ্যে কোনটি তোমার বাড়িতে আছে? জিজ্ঞাসা করো এবং উত্তর দাও। ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্যাটারিজ ইন ইয়োর হোম? তোমার বাড়িতে কি কোনো ব্যাটারি আছে? নো, আই ডোন্ট। আই শুড গেট সাম ব্যাটারিজ। না, নেই। আমার কিছু ব্যাটারি কেনা উচিত। এ, ডু ইউ হ্যাভ আ টর্চ ইন ইয়োর হোম? তোমার বাড়িতে কি টর্চ আছে? বি, ইয়েস, আই ডু। ইট হেল্পস ওয়েন দি ইলেকট্রিসিটি গোজ আউট। হ্যাঁ, আছে। বিদ্যুৎ চলে গেলে এটা কাজে দেয়। এ, ডু ইউ হ্যাভ আ ফার্স্ট এইড কিট? তোমার কি ফার্স্ট এইড কিট আছে? বি, নো, আই ডোন্ট। আই শুড গেট ওয়ান ফর এমার্জেন্সিজ। না, নেই। জরুরি অবস্থার জন্য আমার একটা কেনা উচিত। এ, ডু ইউ হ্যাভ ড্রাইড ফুডস এট হোম? তোমার বাড়িতে কি শুকনো খাবার আছে? বি, ইয়েস, উই কিপ সাম রাইস, লেন্টলস অ্যান্ড বিস্কিটস জাস্ট ইন কেস। হ্যাঁ, আমরা কিছু চাল, ডাল এবং বিস্কুট রাখি, যদি দরকার হয়। এ, ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্যাটারিজ? তোমার কাছে কি কোনো ব্যাটারি আছে? বি, নো, আই ডোন্ট। আই শুড বাই সাম ফর দ্য টর্চ। না, নেই। টর্চটার জন্য আমার কিছু কেনা উচিত। এইচ কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড ফ্রম অ্যাক্টিভিটি এফ। কার্যকলাপ এফ থেকে সঠিক শব্দ দিয়ে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো। আই কান্ট সি। ইটস ভেরি ডার্ক। ডু ইউ হ্যাভ আ টর্চ? আমি দেখতে পাচ্ছি না। খুব অন্ধকার। তোমার কাছে কি টর্চ আছে? মাই টর্চ ডাজন্ট ওয়ার্ক। ইট নিডস নিউ ব্যাটারিজ। আমার টর্চটা কাজ করছে না। এতে নতুন ব্যাটারি লাগবে। উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ফ্রেশ ফুড, বাট উই ক্যান প্রিপেয়ার সাম ড্রাইড ফুডস। আমাদের কাছে কোনো তাজা খাবার নেই, কিন্তু আমরা কিছু শুকনো খাবার তৈরি করতে পারি। জামশেদ কাট হিজ হ্যান্ড। ব্রিং মি দ্য ফার্স্ট এইড কিট। জামশেদের হাত কেটে গেছে। আমাকে প্রাথমিক চিকিৎসার কিটটা এনে দাও। আই লিসেন। কমপ্লিট দ্য লিফলেট উইথ দ্য ওয়ার্ডস ইউ হিয়ার। শোনো, তুমি যে শব্দগুলো শুনবে তা দিয়ে লিফলেটটি সম্পূর্ণ করো। স্টে সেফ। নিরাপদে থাকো। বি প্রিপেয়ার্ড ফর ন্যাচুরাল ডিজাস্টার্স। দে ক্যান হ্যাপেন অ্যাট এনি টাইম। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত থাকো। এগুলো যে কোনো সময় ঘটতে পারে। বিফোর অ্যান আর্থকুয়েক, ভূমিকম্পের আগে। কিপ সাম ফুড অ্যান্ড ওয়াটার ইন ইয়োর হোম। তোমার বাড়িতে কিছু খাবার ও পানি রাখো। ইউ উইল অলসো নিড আ টর্চ বিকজ দেয়ার মে নট বি এনি ইলেকট্রিসিটি ফর আ ফিউ ডেজ। তোমার একটি টর্চও প্রয়োজন হবে কারণ কয়েকদিন বিদ্যুৎ নাও থাকতে পারে। ইউ শুড হ্যাভ সাম ব্যাটারিজ ফর ইয়োর টর্চ টু। তোমার টর্চের জন্য কিছু ব্যাটারিও রাখা উচিত। ডিউরিং অ্যান আর্থকুয়েক, ভূমিকম্প চলাকালীন। ইফ ইউ আর ইন আ বিল্ডিং, গেট আন্ডার স্ট্রং টেবল। তুমি যদি কোনো ভবনে থাকো, তাহলে একটি মজবুত টেবিলের নিচে আশ্রয় নাও। ডু নট রান ডাউন দ্য স্টেয়ার্স। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামবে না। ইফ ইউ আর আউটসাইড, স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম বিল্ডিংস অর ট্রিজ। তুমি যদি বাইরে থাকো, তাহলে ভবন বা গাছপালা থেকে দূরে থাকো। আফটার অ্যান আর্থকুয়েক, ভূমিকম্পের পরে। ডু নট গো ইনসাইড আ বিল্ডিং আনলেস ইট ইজ সেফ। নিরাপদ না হলে কোনো ভবনের ভেতরে যাবে না। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কাটস, গেট ইয়োর ফার্স্ট এইড কিট অ্যান্ড কভার দ্য কাট উইথ দ্য ক্লিন ব্যান্ডেজ। তোমার কোথাও কেটে গেলে,
তোমার প্রাথমিক চিকিৎসার কিটটি নাও এবং একটি পরিষ্কার ব্যান্ডেজ দিয়ে কাটা জায়গাটি ঢেকে দাও। Sometimes there are aftershocks after an earthquake. কখনো কখনো ভূমিকম্পের পরে আফটারশক বা পরাকম্পন হয়। যে রিড দ্য কমপ্লিটেড লিফলেট ফ্রম অ্যাক্টিভিটি আই কার্যকলাপ আই থেকে সম্পূর্ণ করা লিফলেটটি পড়ো। Stay safe. Be prepared for natural disasters. They can happen at any time. Before an earthquake, keep some food and water in your home. You will also need a torch because there may not be any electricity for a few days. You should have some batteries for your torch. 2. During an earthquake, if you are in a building, get under a strong table. Do not run down the stairs. If you are outside, stay away from buildings or trees. After an earthquake, do not go inside a building unless it is safe. If you have any cuts, get your first aid kit and cover the cut with a clean bandage. Sometimes there are aftershocks after an earthquake. কে answer the questions? প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। 1. What can happen at any time? যে কোনো সময় কি ঘটতে পারে? Natural disasters can happen at any time. প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে কোনো সময় ঘটতে পারে। 2. Why should you keep a torch? তোমার টর্চ রাখা উচিত কেন? You should keep a torch because there may not be any electricity for a few days. তোমার টর্চ রাখা উচিত কারণ কয়েকদিন বিদ্যুৎ নাও থাকতে পারে। 3. What should you have for your torch? তোমার টর্চের জন্য কি থাকা উচিত? You should have batteries for your torch. তোমার টর্চের জন্য ব্যাটারি থাকা উচিত। 4. What should you do if you are in a building during an earthquake? ভূমিকম্পের সময় তুমি যদি কোনো ভবনের ভেতরে থাকো, তাহলে তোমার কি করা উচিত? If you are in a building during an earthquake, you should get under a strong table and not run down the stairs. ভূমিকম্পের সময় তুমি যদি কোনো ভবনের ভেতরে থাকো, তাহলে তোমার একটি মজবুত টেবিলের নিচে আশ্রয় নেওয়া উচিত এবং সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নিচে নামা উচিত নয়। 5. Why should you keep a first aid kit? তোমার একটি প্রাথমিক চিকিৎসার কিট রাখা উচিত কেন? You should keep a first aid kit to cover any cuts or injuries with clean bandages. যে কোনো কাটা বা আঘাত পরিষ্কার ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢাকার জন্য তোমার একটি প্রাথমিক চিকিৎসার কিট রাখা উচিত। You can tell us about our mistakes in the comments. আপনারা আমাদের ভুলগুলো কমেন্টে জানাতে পারেন। If you find it useful, please subscribe. যদি উপকৃত হন, তবে সাবস্ক্রাইব করুন। Share the video and tell your friends. ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জানিয়ে দিন। Our program is designed in such a way that students can learn and gain knowledge on their own without any guidebooks. আমাদের আয়োজন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো গাইড বই ছাড়াই নিজস্বভাবে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।